मैं हाँ हरवंश शौंकी हर ऐतवार की तरह इस वेले प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ रबदास रहे प्रसन्न। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत, सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयन। मेरे नाल अज इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने मनोहर लाल जी दुग्गल ਜਿਹੜੇ कि कौम ਦੇ काफ़ी सेवादार ने, समर्पित ने गुरु ਨੂੰ, सेवादार बन के अपनी जिंदगी 'ਚ सेवा निभाते हुए इत्थों तक आए ने। सो अज का प्रोग्राम देने तो पहला आओ असी आप जी नूं नाल लैके गुरु का आसरा लईए, ओट आसरा लैके प्रोग्राम शुरू करिए। बड़े प्यार सत्कार दे नाल जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी की। गुरु दे प्यारिओ, हमेशा ही बेनती करनी पैंदी है। प्रोग्राम का शीर्षक सिरलेख रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास मई का श्लोक है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम वसे, रविदास रहे प्रसन्न। महाराज जी का ये एक नारा, एक सुपना, सरबत के भले का ये एक एजेंडा। हमेशा ही इत्थे प्रोग्राम शुरू करने तो पहला बेनती करी दी है कि असी कोशिश करते हैं कि गुरु के हुक्म के मुताबक, गुरु के बचनों के मुताबक असी प्रोग्राम दईए। किसी के दिल नूं साडे कहे हुए बोलों के नाल ठेस ना पहुँच सके। सतगुरां ने हुक्म किया है, कटक बचन नह बोलीए, सब घट हर को बास। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा, सारिਆਂ ਦਾ मान सत्कार, कोई गरीब है, अमीर है, सारिਆਂ ਦੀ अपनी अपनी इज्जत है। इज्जत करना कराउना अपने वास है। सो कोशिश करांगे तुहाडे सारे सन्मान का ध्यान रखदे होए असीं अजिहे बोल बोलीए किसी के मन नूं ठेस ना लगे। तो साडे महापुरुषों का यह भी हुक्म है कि सारे धर्मां का सत्कार भी करना लाजमी है। रात असी जो प्रोग्राम किया सी मेरे वीर जी नाल दुग्गल साहब जी ने, किसानां दे मसले दे उत्ते गल हुई। उहदे विच एक बहुत बड़ा जिहड़ा मुद्दा रहा वो सी सांझीवालता दा, भी असी आपस विच साझा किद्दां रखीए और इन्हां साझां नूं निभाउण वास्ते कोशिश करनी। जिवें अज असी देख रहे हैं ना भी जिहड़ा किसानां दे प्रति कोई नुकसान वाला एजेंडा, जिन्ना नुकसान हो रहा, जेकर असी उहनूं इह चाहुंदे भी खत्म करना चाहिए तो वो भी चीज़ां नूं जिहड़ियां असी आप बनाईयां जिहदे नाल साडी सांझीवालता दे विच कोई फिक पैंदा है, सांझीवालता दे विच कोई नुक्स आउंदा है, सांझीवालता दे विच कोई अड़िक्का बनदा है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ खुद अपने कानून बनाए हुए ने, भावें कोई जात पात का, ऊच नीच का, बकरपन का, सानू उन्हां ते भी पहरा देना पेगा। सानू उन्हां तो भी जेकर ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां नुकसान दिंदियां, जे असीं उन्हां दे बारे इत्थों तक पहुँच सकते हैं कि ये चीज़ां खत्म होनियां चाहिदियां। ते ਜਿਹੜੇ साडे गुरुआं ने साडे वास्ते कानून बनाए हुए ने, असीं उन्हां ते भी पहरा देना। गुरु के प्यारिओ, मैं प्रोग्राम शुरू करने तो पहला अज का प्रोग्राम जिहड़ा एजेंडा जिहड़ी सोशल मीडिया दे विच जां तुसीं सारिਆਂ ने देखियां जो मीडिया दे विच गल्लां आ रही ने, अज असी मीडिया दे विचों ही एक गल नूं पिक करके तुहाडे कोल मसला लैके आवांगे। और इस तरीके नाल जिवें कि एकांशी टीवी दे इस प्लेटफार्म दे उत्ते संगत दे नाल दुख सुख असी साझा करते हैं। कोविड-19 चल रहा, जेकर कोई खुशी आवे तो तां भी असी कंच टीवी दे इत्थे बैठ के खुशियां दियां बधाइयां दिंदे हैं। ते जेकर कोई घर चो जी चल जावे तो इत्थे कंच टीवी दे इस प्लेटफार्म ते बह के असी अफसोस दियां गल्लां भी कर लैंदे हैं। तो ये दुख सुख जिंदगी चलते हैं, जिथे सुख है उत्थे दुख भी है, जिथे खुशी उत्थे गमी भी है।
पर सानू इत्थे प्रोग्राम सारे करने पैंदे आ, करने चाहिए भी है, क्योंकि समाज है, समाज दे नाल रल के रहना। साडे सत्कारयोग मैं वीर जी नूं प्रोग्राम शुरू करन तो पहलां चंद कुछ मिंटां वास्ते साडे एक वो सेवादार जिन्हां ने गुरु रविदास महाराज नूं तन मन धन समर्पित कीता है, मैं वीर जी नूं बेनती करा, राज जी नूं, बीबी जी की फोटो लाउण। ये सत्कारयोग साडे आंटी जी बीबी चन्नो जी मल्लू पोते वाले, जीवन साथी सत्कारयोग स्वर्गवासी अंबरसरिया राम जी बर्मिंघम वाले। एक कल सवेरे अचानक ही सदीवी विछोड़ा दे गए ने, और इन्हां दियां सतगुरु रविदास समाज के चरण विच सेवावां, डेरा बल्ला नूं सेवावां, भावें हस्पताल है, भावें कंछी है, किते भी लोड़ पई तो इन्हां ने श्रीमान अंबरसरिया राम जी जिहड़े सतगुरु रविदास भवन बर्मिंघम दे वाइस प्रधान भी रहे ने, बहुत वड्डे सेवादार ये परिवार रहा। इन्हां दियां सेवावां गिणियां नहीं जा सकदियां, सारी दुनिया जानती है कि इन्हां दियां की सेवावां सन। और इन्हां दे विछोड़े दे उत्ते इन्हां दे परिवार दे नाल, इन्हां दी लड़की दे नाल, और बीबी शिंदो जी धीर फैमिली, और जिन्ने भी सूरजे रंधावे वाले परिवार ने, उन्हां दे नाल मैं कंच टीवी वालों अफसोस ज़ाहिर करदा। और सतगुरां दे चरणों विच आपां बेनती करदे हां कि सच्चे पातशाह जी बीबी चन्नू नूं अपने चरणों दे विच स्थान देण। बाकी दा जिहड़ा प्रोग्राम आ उन्हां दे प्रोग्राम वालों जो उलीकिया जावेगा वो फिर अनाउंस की जाएगी। बस जदों पता लगा क्योंकि इन्हां दे कोलों असीं अपने मतावां वाला प्यार लिया आ, क्योंकि सानू इंग्लैंड विच आके गुरु घरां विच सेवा करने इन्हां ने मौका दिता है। सो इसे तरीके दे नाल अपने ये परिवार श्रीमान अंबरसरिया राम जी, हाँ जी, बर्मिंघम दे विच गुरु घर दे विच ही नहीं बल्कि सारे इंग्लैंड दे जिथे जिथे भी किते दान देने की जरूरत हुई है, और तन मन धन दे नाल सेवा की है। हमेशा गुरु घर च ही रह के सेवावां करदे सी, उन्हां दे नाल सेवा करन दा कमेटी विच भी रहे, हाँ जी, और सारिਆਂ ਨੂੰ पता। सो आपां ਜਿਹੜਾ गुरु ਨੂੰ समर्पित है ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ चंद कलाम जी। हाँ जी, सब तो पहला कंची टीवी देख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, साध संगत ਨੂੰ दास ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ जय गुरुदेव, जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि जी। सो जो भी प्राणी इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, अगर वो अपने गुरु ਨੂੰ समर्पित है तो इस तो ਵੱਡੀ ਹੋਰ कोई गल हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो साडे गुरु साहबान हुंदे आ, साडे इष्ट हुंदे आ, वो साडे जिंदगी दे चानण मनारे हुंदे आ, साडे वास्ते एक मार्गदर्शन हुंदे आ। उन्हां दे प्रवचन जिहड़े हुंदे आ वो एक सोने हीरा जवाहरात की तरह होंगे आ, जिन्होंने असी ग्रहण करना होंदा है, और अपने शरीर नू, अपनी आत्मा नू शुद्ध करके वो जो रास्ते दसे होंदे उन्हां ते असी चलना होंदा है, और अपने जीवन का मार्गदर्शन जिहड़ा असी अपने जीवन नू सफल करना होंदा है। तो जिहड़े भी प्राणी इस तरह के शौकी साहब अपने गुरु दे नाल जुड़े होंदे, उन्हां दे चरणां नाल जुड़े होंदे आ, तो उन्हां दा जीवन तो बहुत ही एक सोने वर्गा हो जाता है जी, हीरे जवाहरात वर्गा। सोने वाली जिंदगी इन्होंने निभाई है, बड़ा सत्कार है समाज दे विच। पर चले गए ने इन्हां दी लड़की और इन्हां दे प्राहुणा साहब, इन्हां दे दोते दोतियां दे नाल असीं अफसोस ज़ाहिर करदे हां। साडे बीबी शिंदो धीर जी और लेखराज धीर दा परिवार जिहड़े किधर ओल्ड हिल वल सारे रहिंदे ने, हेल जोन वल, उन्हां दे परिवार दे नाल असीं फिर दोबारा अपने वल्लों अफसोस करते हैं। ये नाल ही दूसरा प्रोग्राम जिहड़ा साडा चल रहा, वो प्रोग्राम असीं लैके हाज़र हो रहे हैं। एक जदों दा आ किसान मोर्चा चलिया, हाँ जी दुग्गल जी, किसान मोर्चे दे विच भावें कि रविदासिया समाज, मजहबी समाज कोई भी है, एक जने ने वो मोर्चा नहीं शुरू किया, उहदे विच सारे ने हिस्सा पाया। हाँ जी, पर उहदे विच जदों असीं वो शंभू बार्डर दे उत्ते, हाँ जी, जां दूसरा बार्डर जिहड़ा हैगा, और उहदे उत्ते जो देखिया तो एक साडे एक नहीं जाने पछाणे जथेदार
ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੋਹਰਾਂ ਸਿੰਘ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਓ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਰਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਹਾਕ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਆਈ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ, ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਭਇਓ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨਵੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਰਾਪ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 72 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੁੱਖ ਹੋਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 71 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ, 3 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਗੁੱਗਾ ਗਪੌੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰਵਿਦਾਸੀਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਣ
1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਲਲੇਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਰਮਾਲਾ ਚਾੜ ਕੇ, ਦੇਗ ਚਾੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਥੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ 1207 ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਊਆ ਅਵਸਰ ਕੇ ਹਾਉ ਬਲ ਜਾਈ, 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ, ਵੱਡ ਭਾਗ ਹਰ ਪਾਈ। ਸੋਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ 5। ਉੱਤਮ ਸੈਨ ਜਨ ਨਾਈ, ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮਦੇਵ ਸਮਦਰਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਭੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਗੁਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਗਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਚੀ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਇਣ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 594 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮੰਡਾਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਮ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਸੰਤ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸਾਰੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਹਰਮ ਵਾਲੀਵਾਲ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਓ ਰਾਜ ਜੀ, ਕਲਿੱਪ ਲਾਇਓ। ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਓ ਭਰਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੈਠੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਆ ਜਾਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਹੁਤ ਜਸ ਗਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਖੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਆ, ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕਿਆ, ਸੱਦਿਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਕਾ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਤਕਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਥਾ ਪੌਡਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬਹਾਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਬੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਤਕਰਾ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦੰਦ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜੀਤੇ इन्हीं की कृपा, इन गरीब सिखन को दीजिए पातशाही। उन्होंने कितना बड़ा रुतबा दिता। लेकिन उस तो बाद जिहड़े मौके दे हाकम आउंदे गए, जिन्हां दा धार्मिक कब्जा हुंदा गया, वो लताड़दे गए। यही मतलब होया कि गुरु ग्रंथ साहब
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੇ ਹਾਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ। ਅਗਰ 600 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਾੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜੀਤੋ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਈਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੁਰੀਆਂ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਹੈਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 26,000 ਤੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਠਾਕਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 283 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਠਾਕਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠਾਕਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਠਾਕਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਰੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਠਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਐਨ ਮੋਰੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਕਰਾ ਬੰਦਾ, ਭੜਕਾਊ ਬੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫੁਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਹਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟਵਾਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ? ਠੀਕ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਚੰਨੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀਏ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਪੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਨ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਸੱਜਣ। ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ
ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਆਏ, 10 ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਠੀਕ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਣੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ, ਜਿਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਸ ਮਿਆਰ ਜਿੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਬਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚੰਦਕ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਦੋ ਹੀ ਕੈਂਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਦੋ ਹੀ ਕੈਂਪ ਬਣਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ख्वाब ਸੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਦਾ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਦਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਦਾ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਪਟ ਲਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾ ਲੈਣ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਤੇਰੀ ਇਨਾਇਤ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਉਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਿਆਰਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਗਏ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਓ ਭਰਾਵੋ, ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੌਣ? ਮੈਂ ਨਿਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੈਰ ਸਿਰ ਹੱਡ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 32 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 8 ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ NRA ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੱਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ।